پھر اس کے بعد پارٹی کا تعارف۔ دوستو، ہمارا ملک پارلیمنٹ راج سے پھسل کر جنگل راج کی طرف جا رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف نشان نہیں کرتے جاؤں گا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ۔ نفرت کی آگ اتنی بھڑکی ہوئی ہے، نفرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھ کے عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جانور سے بھی بدتر کام کرنا شروع کیے۔ آپ نے دیکھا 3-4 سال پہلے بڑے بڑے جو آزادی کے رہنما تھے، مہاتما گاندھی جی، ڈاکٹر امبیڈکر، اس کے پہلے لینن اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز کا، ای وی پیریار سوامی تمل ناڈو کے، ان سب کا اسٹیچوز تک توڑا گیا۔ دی لیول آف ہیٹرڈ اتنی بڑھ گئی، دشمنی اتنی بڑی تھی کہ آدمی تو مر چکا ہے کئی سال پہلے، اس کا مورتی کو تو برداشت نہیں کر رہی قوم، اسٹیچوز کو ڈیمالش کیا گیا۔ الگ الگ اسٹیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ دلت برادری ہماری دلت بھائی ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، ہر سال ان کے پر ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک ڈیٹا کے تحت 2009 سے 2018 کا جو ڈیٹا ہے گورنمنٹ کا، وہ بتاتا ہے کہ ان دلت قوم پر 3.91 لاکھ، قریب 4 لاکھ اٹراسٹیز، ان کے ظلم کے درج کیے گئے کیسز اس پیریڈ کے اندر۔ اس کے بعد 2018 سے 22 کا جو 4 سال کا پیریڈ ہے، وہ پھر اور دلت پر اٹراسٹیز جو ہے، ظلم پر 6% پھر بڑھ گیا اس کے بعد۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھ لیجیے پچھلے 10 سال میں، کے 7-8 سال میں لنچنگ کے واقعات پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ لنچنگ مطلب دن میں پتھر سے ایک گروپ مارتا ہے ایک آدمی کو، اس کا ویڈیو بناتا ہے، جان سے مار دیتا اس کو، جان لیتا، پھر اس کو ویڈیو بنا کر وائرل کیا جاتا ہے۔ ایسا ہر ایک اسٹیٹ میں ہوا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، آپ نے پڑھے ہیں، چاہے وہ کشمیر کی آصفہ ہو، 8 سالہ بچی آصفہ، 3 دن تک اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، بلاత్కాر ہوا 3 دن تک لگاتار۔ تیسرے دن اس کو ایک مندر کے پلیٹ فارم پہ لا کر اس بچی کو پتھر سے سر کچل کر مارا گیا۔ کشمیر میں 6 سال مہینے تک یہ پیپر میں آتا رہا، آپ لوگ دیکھیں۔ گوری لنکیش ہماری کرناٹک کی، وہ بیچاری نہ تو مرڈر کی کسی کا، نہ تو کوئی ٹیررسٹ تھی، وہ آرٹیکل لکھ رہی تھی دستور کے بارے میں، اچھی چیزوں کے بارے میں، اس کو جان سے شوٹ کر کے گھر کے سامنے مارا گیا۔ یو پی کے اخلاق سے لے کر جھارکھنڈ کے تبریز انصاری تک ایک لمبا سلسلہ جاری ہے، قتل کیا گیا لوگوں کو۔ معین الحق، آسام کے معین الحق سے لے کر مہاراشٹر کے محسن شیخ تک ایک لمبا سلسلہ، ایسٹ ٹو ویسٹ آف انڈیا سلسلہ جاری ہے مارنے کا، جان سے مار کر ویڈیو بنایا گیا۔ دہلی کے نجیب سے لے کر کرناٹک کے عباس اللہ بیلگام میں مارا گیا، 25 سال کا نوجوان 2 ٹکڑے کر کے ٹریک پہ ڈالا گیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ سب جو ظلم ہو رہا ہے، آصفہ کی مثال دوں گا، 8 سال کی بچی، 3 دن تک ریپ ہوا، پھر اس کا قتل ہوا۔ میں اور آپ کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے، کیوں؟ وہ آصفہ آپ کی بیٹی نہیں تھی، تمہاری نواسی میں نہیں تھی، تمہاری پوتری میں نہیں تھی، وہ اس لیے آواز نہیں اٹھائی۔ کہاں گیا ہمارا جذبہ؟ میرے گھر میں اگر میری بیٹی کے ساتھ ساتھ پھر اچانک مجھے ایمان، جذبہ، جہاد، انصاف، ناانصافی کے خلاف آواز سب جاگتا تھا۔ وہ بیٹی میری نہیں نا، کسی دوسرے کی بیٹی تھی نا، اس لیے ہم کو جاگتا نہیں۔ کیا ہم کو اٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا آواز اٹھانا نہیں چاہیے تھا؟ اس کے بعد بولیے، آپ اٹھانا چاہیے تھا، نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ بولو بھائی، اٹھانا چاہیے تھا نا؟ نہ کورٹ میں انصاف کسی کو مل رہا ہے، نہ پولیس اسٹیشن میں کسی کو انصاف مل رہا ہے۔ منہ کھولو تو سی اے ڈی، منہ کھولا سی بی آئی، منہ کھولا انکم ٹیکس، منہ کھولا تو ای ڈی، ارسٹ، اس کے اوپر گھر ریڈ، اس کے گھر سب، ایسا ایک ڈرانے کا ماحول، فیئر سائیکوسس، آدمی ڈر کے پیچھے رہنا، کچھ نہیں بولنا حکومت کے خلاف، کوئی ناانصافی ہو رہی، کسی کا مرڈر ہو رہا، کسی کا ریپ ہو رہا، کوئی آواز نہیں اٹھانا، اس طرح کا ایک ڈر کا ماحول۔ یہ شاید گریویسی کا نہ ہو، آپ کے اطراف ہو رہا ہے، آپ کو نظر وسیع ہونا چاہیے، تعلق کو نظر رکھیے، ڈسٹرکٹ کو نظر رکھیے، اسٹیٹ کو نظر رکھیے، صرف گریویسی کے حد تک سوچ کے نظر رکھیے۔ آپ لوگ آگ جب رکھتی ہے یہ نفرت کی، تو آپ صرف جلانا جانتی ہے، یاد رکھیے، آپ کے گھروں کو جلائے گی۔ یہ نہ تو میڈیا والے سے نہ تو رپورٹوں سے، بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اچھا، یہ طرح حالات بریف میں آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے کارن کیا ہے؟ اس میں کچھ 2-3 کارن میں بتاؤں گا، جس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔
پہلا ریزن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے جو عام لوگ ہی پبلک خاموش بیٹھے رہے، دیکھ کر تماشائی بنتے رہے، اس پر آواز نہیں اٹھائی، منہ نہیں کھولا ہم نے. یہ ہماری غلطی ہے، پبلک کی بھی غلطی ہے، ہماری ہے. ایک فلاسفر نے کہا ورلڈ از بیڈ ناٹ بیکاز آف دی ٹائرنی آف اے فیو بٹ بیکاز آف دی سائلنس آف دی میجارٹی کاز. 3% جو کرمنلس ہیں نا، بدماش، ان کی وجہ سے نہیں کرتے. ہمیں 90% ہمیں خاموش بیٹھے نا، ہماری وجہ سے بہت سارا بڑا گناہ بڑھ گیا. ضمیر ایسا لگتا ہے کہ مر چکا ہے ہم لوگ کا، دل مردہ ہو چکے ہیں. کھائے انسانوں کے جیسا گوشت بریانی سب کھا رہے ہیں، مگر اندر کا جو ضمیر ہونا چاہیے، آتما جو اس وقت تھی وہ نہیں ہے. ضمیر مر چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے. میں جو لوگ وقت نہیں دیتے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ویسے لوگوں کے بارے میں اقوال سناؤں گا. بڑے بڑے لوگ سیاست میں بولیں گے. میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہماری آزادی کے فریڈم فائٹر نہیں، ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر ہے. انہوں نے کہا تھا اگر آپ صرف خود کے لیے جی رہے ہیں، سنیے ان کے الفاظ، یعنی میں میرا پیٹ، میں میری سواری کی بات، میں میری نوکری، میں میرے بچے، اگر آپ صرف خود کے لیے جی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے قوم کے لیے ایک زندہ لاش ہے. انہوں نے کہا کہ زندہ لاش ہے آپ، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے قوم کے لیے بولنے کے لیے. میں دوسرا ذکر کرنا چاہوں گا مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. بہت بڑے IIT انٹرنیشنل عالم ہیں، حال ہی انتقال ہوا. انہوں نے اب سے 30 سال پہلے 30 ایئرس بیک انہوں نے ایک بات کہی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کو. انہوں نے کہا، سنیے ان کے الفاظ، چاہے آپ کے اندر تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو، سنیے ان کے الفاظ، چاہے آپ کے اندر تہجد گزار بھی کیوں نہ ہو، مگر اگر تمہارے اندر سیاسی شعور اور حالات حاضرہ پر نظر نہ رہی تو تم کو اس ملک میں وہ دن ضرور آئے گا کہ تم کو فرض نماز کی اجازت نہیں رہے گی. تمہیں شعور، حالات حاضرہ اور سیاسی شعور نہ رہا تو تم کو اس دن میں، اس ملک کو وہ دن ضرور آئے گا کہ تم پر فرض نماز کی اجازت نہیں رہے گی. یہ دن آ رہا نہیں آ رہا، حالات بدل گئے نہیں بدل گئے. ڈاکٹر امبیڈکر صاحب، ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا ایک بات، a community which is not represented in politics is a dead community. بات صحیح ہے نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بات کہا، دین اور اقتدار، سیاست، ایڈمنسٹریشن کی کنٹری، دین اور سیاست جڑوا نہیں، یہ الگ نہیں ہے. دین اصل ہے تو اس کا پاور، ایڈمنسٹریشن، حکومت، گورنمنٹ اس کی پہلدار ہے، اس کی کمفرٹ بہت ہے، قلعہ ہے اس کا. اگر حکومت نہیں ہوئی تو پھر آپ کو مذہبی باقی نہیں رہے گا. تو یہ افلاطون ایک بادشاہ نے کہا، سیاست سے کنارہ کشی کا انجام یہ ہوگا کہ تم سے کم تر لوگ اٹھ کر تم پر حکمران کریں گے. جب تک اقتدار سے ہم دور رہیں گے یہ ظلم بڑھتا رہے گا، ناانصافی بڑھتے رہیں گی. آپ کے گھر میں بھی آئے گا ظلم، بچوں کو سب کو آئے گا، یاد رکھیے. تو ہمارے لیے یہ دوسرا کوئی راستہ نہیں کہ واپس پلٹ کر ہمارے ذمہ دار کو سنبھالیں. اقتدار میں حاصل کرنے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے ہم سب کو تیار ہونا چاہیے. آخری سوال، میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ واٹ از دی وے فارورڈ، حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گے، کارن معلوم ہوں گے، اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، میں جو سوچا ہوں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا کام آپ کو جگانا ہے، اس لیے میں آپ کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو ہماری جو غلامی کی جو ذہنیت ہے، دوسروں کی صرف بازو پڑھ کے فوٹو لے کر خوش ہونا، کسی لیڈر کے پاس ہاتھ ملا کر خوش ہونا، شال ڈالنے کو خوش ہونا، سمیش صاحب لیڈر بننے کے میں نہیں ہوں، میں خالی سمجھا کے نکلتا ہوں تمہاری، یہ جو غلامی کی ذہنیت ہے، یس کا جتنے کی انگریزان کی ہم جھک عادت ہے، یہ غلامی کی ذہنیت سے، سلیو مینٹالٹی سے ہم کو باہر آنا ہوگا. یہ ذہن سے باہر نہیں ہوگا. کون سی پارٹی میں کیا کریں وہی الگ بات ہے، جسے پرسنل چوائس. میں جنرل بات کر رہا ہوں، غلامی کی ذہنیت سے اس قوم کو باہر آنا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس ملک میں عزت کے ساتھ اگر جینا ہے تو پھر حق کو چھیننے کا سیکھو، حق کو ماننے کا سیکھو. بھیک نہیں مانو. نಮಗೆ قبرستان فنڈ پڑی سر، نಮಗೆ اسکالرشپ پڑی سر، کہ مسجد کو فنڈ دو صاحب. بھیک مانگی عادت نہیں. اقتدار میں آؤ، آپ ہاتھ اوپر رکھیں، اس کو 200 کروڑ آپ سینکشن کرو، خواب تو دیکھو کم سے کم.
حق ہمارا ہے, آزادی میں ہم نے حصہ لیا ہے, ہمارے لوگ جانے گنوائے ہی, اور ہم ٹیکس بھی مل رہے ہر دن صبح شام تک, پیسہ دے رہے ہیں ملک چلانے کے لیے, کیونکہ تمہارا حق نہیں. جب آپ ٹیکس بن رہی ہیں تو آپ کا حق نہیں واپس اس میں سے حصہ لینا, تو آپ کی پارٹنرشپ نہ ہو, انہیں بھیک تھوڑی دے رہا ہے. تو حق مانگنے کا سیکھو, بھیک مانگنے کا چھوڑو, یہ دوسرا ہم کو کام کرنا ہو. تیسرا, سوشل جسٹس ہر ایک فیلڈ میں ڈیمانڈ کرنا ہو, پولیٹیکل فیلڈ میں بھی, ایجوکیشنل فیلڈ میں بھی, امپلائمنٹ میں بھی ہمارا حق مانگنا ہو, بھیک نہیں, ڈیمانڈ کرنا, ڈیمانڈ یور رائٹس. مثال کے طور پر ایک کانٹراج رپورٹ آئی تھی 2014 میں, جب کانگریس گورنمنٹ تھی, مائنارٹیز کمیشن کے بیکورڈ کلاس کمیشن سے انہوں نے سینسس کروائی. اس 2014 کی سینسس, حالانکہ وہ ابھی اسمبلی میں پیش نہیں کی, اس کے تحت کرناٹکا میں 19.6% دلت کمیونٹی ہے ابھی پرزینٹ, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مسلمان قوم 16% ہے, 16% ایسا رپورٹ. لنگا 14% ہے, وکلگا 11% ہے, کورواس 7%, باقی کے برہمن 3%, باقی دوسرے لوگ ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ برہمن 3% ہیں, مگر ان کا چیف منسٹر کرناٹک میں 2 بار ہو چکا ہے, 3 بار شاید ہو چکا ہے چیف منسٹر. لنگا 14% ہے, ان کا 4 بار چیف منسٹر ہو چکا ہے. وکلگا 11% ہے, ان کا 2 بار چیف منسٹر کرناٹک بن چکا ہے. مگر کورواس کا بھی چیف منسٹر بن چکا ہے 7%, مگر آپ کے قوم 16% ہے. 16% ٹیکس بن گئے, یہاں حصہ لینے ملک کے اندر خون بہا گیا, مگر آپ کے قوم کا ایک بھی چیف منسٹر اب تک نہیں بنا. کیا سوال پوچھنے کا نہیں ہے؟ کیا سوال پوچھنے کا نہیں ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنا چاہیے نا, کون سی پارٹی ہو, کیا پوچھو, حق ہمارا ڈیپینڈ کرنا چاہیے, ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ اس ملک کے دستور کو, کانسٹیٹیوشن کو بچانا چاہیں گے یا پھر اس کو ختم کرنا چاہیں گے. اگر قانون ہے تو پھر مجھے بھی آپ کے یہاں آ کر بیٹھنے کا حق رہے گا, ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ آگے کیا بننا چاہیں گے یا کیا کرنا چاہیں گے. آپ لیڈر بن کر قوم کو اور ملک کو لیڈ کریں گے یا پھر بے موت مارے جاؤ گے, کون سا پسند کرو گے, آپ کو طے کرنا ہوگا, فیصلہ آپ کیجیے. دوسرا, سر اٹھا کر آنکھ ملا کر دوسرے پارٹی کے چیف منسٹر کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کر اپنا حق منوا کر اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پسند کرو گے یا پھر اس کی چمچا گیری کرنا پسند کرو گے, وہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ کو ڈیسائڈ کرنا ہے کون سا پوزیشن آپ لینا چاہتے ہیں. انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر دوسروں کو, غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو انصاف آپ دلانا پسند کریں گے یا پھر آپ خود ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر شہریت کھو کر کہیں سلمس میں جا کر بھکاریوں کی زندگی کرنا پسند کریں گے, وہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ قوم کے رہبر بن کر, محافظ اور لیڈر بن کر دوسروں کی جان کی حفاظت کرو گے یا پھر اپنی ہی جان کی بھیک مانگتے پھرو گے, یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ کون سا ہندوستان بنانا چاہو گے, کون سے ہندوستان میں آپ جینا پسند کریں گے. ایک گاندھی جی کا, امبیڈکر صاحب کا, مولانا آزاد کا ہندوستان ہے جس میں محبت ہے, بھائی چارگی ہے, ایک دوسرے کو لین دین ہے, پیار محبت ہے, وہ ہندوستان آپ بنانا چاہیں گے یا پھر دوسری طرف ناتھورام گوڈسے کا ہندوستان جو گاندھی کو قتل کیا, نفرت ہے, لنچنگ ہے, ڈے ٹائم مرڈر ہے, ریپس ہے, ناانصافی, وہ ہندوستان آپ بنانا چاہیں گے, یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا یہی سوالات کو لے کر آپ کے سامنے آئی ہے. یہ صرف پوزیشن پانے کے لیے ایم ایل اے منسٹر جو تھا ہمارے ہم کے ساتھ ہو اس کے لیے نہیں آئی. یہاں پر جو ناانصاف سروس کو ختم کرنے کے لیے, رشوت کو ختم کر کے اچھے لوگوں کو, پڑھے لکھے ایماندار لوگوں کو سامنے لانے کے لیے پارٹی آئی ہے. اس ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس 11 سالہ ہندوستان کا جو سفر ہے, اس میں 11 اسٹیٹس کی پارٹی کام کر رہی ہے, ویلفیئر پارٹی آف انڈیا. اس کے مزید تفصیلات ہمارے صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین صاحب جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ وہ آپ کو سنائیں گے. میں صرف ویلفیئر پارٹی کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں. ہمارا کام سوئی ہوئے قوم کو جگانا ہے. جگنا
या नहीं जगना, अगर आप नहीं जगे अभी, आपके पास सिर्फ 5 से 10 साल का मौका बाकी है। अगर इस पीरियड में अगर आप नहीं उठे तो फिर याद रखिए आपको आपका हाथ छीना जाएगा और छुट्टी भी देने की आपको अथॉरिटी नहीं रहेगी। आप यहाँ कोई जीने के काबिल नहीं रहेंगे। जो दूसरे लोग से जो आते ना बदुओं, जो नोमैड्स के जैसा आपको कहीं जाकर स्लम्स में जीना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों को शान से जीना है तो फिर आपको इस फील्ड में आपको आना पड़ेगा। तो इस काफिले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के इस काफिले में आप लोग शामिल होइए और आइए हम सब मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान, प्यार भरा, मोहब्बत भरा हिंदुस्तान इस पार्टी के साथ मिलकर हम तामीर करेंगे और दूसरे लोगों को भी खुशी देंगे, दूसरे कौमों को भी इंसाफ दिलाएंगे, सबको हम खुश रखेंगे। इसी बात को मैं करते हुए इस लफ्ज़ में मेरी बात को खत्म करूँगा। ये दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। ये दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़ कौन का चारा। बहुत ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಾಬ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಟೈಗರ್ ಸಾಬ್, ಬ್ರದರ್ ಅಲಿವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, मौलवी साहब, निज़ामुद्दीन साहब और जनरल सेक्रेटरी मुज़फ़्फ़र साहब, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಲಿವುಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲಿವುಲ್ಲಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ವೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ, MLA ಆಗಲಿ, MP ಆಗಲಿ, ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾರಾಗಲಿ ಯಾವುದಾಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ವಿಥೌಟ್ ನೋಟ್ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದ ಅವರು ಪಕ್ಷ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಯೋಧ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಜೀರ್ ಸಾಹಬ್ ಅಂತ ಅವರು ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಅವನು ಅಯೋಧ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಬೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯಲಬುರ್ಗಿಗೆ MP ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ED, CBI, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ದು. ಅವರು ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೇನು 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಜಡ್ಜೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋಣ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के रियासत के नायब सदर इंजीनियर हबीबुल्ला खान साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान जनाब सदर निजामुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी मुजम्मिल पाशा साहब, इस गांव के बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब एजाज साहब, जनाब महबूब अली साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलफेयर ग्रीटिंग्स। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये जो अब तक की गुफ्तगू हुई इस शेर का खुलासा है। हम आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि अब वक्त आ गया है कि अपने परों को खोलें और आसमान की तरफ प्रवास करें। अब ज़मीन पर बैठ करके आसमान देखने का वक्त खत्म हो गया, अब आसमान की बुलंदियों को छूने का वक्त। यही वो पैगाम है जिसको आपके सामने रखने के लिए वेलफेयर पार्टी की जानिब से हम यहाँ आए हैं और ये जलसा मुनाकिद किया गया। देखिए, इस वक्त जो बातें आपके सामने आई हैं उसमें तकरीबन सारी चीज़ें आपने सुना। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सियासत चल रही है वो 3 चीज़ों पर चल रही है। ये नफरत की सियासत, दूसरी खौफ की सियासत और तीसरी गुर्बत की सियासत। ये बात जो दिन भर हम अपने व्हाट्सएप के जरिए से, अपने मोबाइल्स के जरिए से जो चीज़ें, जिन हादिसात को हम देख रहे हैं, उसको अगर आप गौर करते हैं तो बहुत वाज़ेह तौर पर आपके सामने आती है कि या तो आपको डराया जा रहा है, या तो आपसे डराया जा रहा है, या फिर इस जुल्म के खिलाफ आवाज न उठा सके इस तरह आपको दबाया जा रहा है। ये 3 ही चीजें इस मुल्क के अंदर हो रही है। नफरत की सियासत, अभी हाल ही में हमने भटकल के अंदर एक जलसा किया, बहुत बड़ा पब्लिक, उसमें हमने यही उन्वान रखा था कि मुल्क की सियासत में नफरत की तिजारत और मुतवादिल सियासत, ये हमारा वहां उन्वान था। इसलिए कि पूरे मुल्क के अंदर आप देखिए वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, नफरत और फसादात तो वैसे हुआ करते थे, लेकिन इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करने का जो मामला शुरू हुआ 1992 से बाकायदा इसको लीगलाइज किया गया। जो नफरत की रथ यात्रा जो निकली, तो वहां से जो शुरू हुआ सिलसिला, अपने मफाद को हासिल करने के लिए, अपने एजेंडे को हासिल करने के लिए नफरत का सहारा लिया, मजहबों के दरमियान नफरत, जो भाईचारा इस मुल्क के अंदर था उसको इस कदर खत्म कर दिया गया। जो नेशनल लेवल पर जो चीजें थी अब वो विलेज लेवल पर पहुंच चुकी। गांव के अंदर कभी इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, इसके यहां नहीं जाना है, इसके यहां नहीं खाना है, इसकी अजान से हमको तकलीफ हो रही है, उसकी घंटी से हमको तकलीफ हो रही है। ये चीजें खरियों में विलेजेस में नहीं थी, लेकिन आप जाकर देखिए आज बट गई हैं, दीवारें बन गई, और इसके पीछे यही सियासतदान कारफरमा है। अपने इख्तिदार को हासिल करने के लिए उन्होंने यहां ये नफरत का बीज बो रखा है, और नफरत के इस बीज को बोने के लिए इस हद तक ये लोग नीचे गिरते हैं कि बीमारियां, वबाएं इस मुल्क के अंदर आती हैं, उसको भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोरोना के अंदर आपने देखा कि मीडिया का पूरा एक सेक्शन मुसलमानों को
बदनाम करने में लगा हुआ था 24 घंटे। उनको बीमारी से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि कैसे इस बीमारी को टूल बना करके हिंदू मुसलमान किया जा सके। इनके वजू करने से, इनके कुल्ली करने से, इनके थूकने से, इनके चलने से ये बीमारी फैल रही। जबकि द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दूसरा हिस्सा जो है, इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस खतरनाक वबा के अंदर खिदमत कर रहा था अपनी जान जोखिम में डालकर, तो मुसलमान था। ये भी दुनिया की सर की आंखों ने देखा। लेकिन कुछ लोग इसको अपना एजेंडा बना के चल रहे। तो ये जो नफरत की लहर आपने देखी है, ये अचानक पैदा नहीं हुई। इसको बाकायदा इसकी पॉलिसियां तैयार की गई, इस पर होमवर्क किया गया और उसके बाद जाकर के इसको इंप्लीमेंट किया। इसके लिए अब कोई एक लैबोरेटरी नहीं रही। एक जमाने में कहा जाता था कि गुजरात एक लैबोरेटरी थी, अब ऐसा नहीं है। अब एक एक विलेज इसकी लैबोरेटरी, एक एक गांव, यहाँ के नौजवानों के अंदर इसकी बाकायदा उनके दिमागों में ये जहर भर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हिजाब का एक इशू चला। हिजाब के इशू के अंदर हमारा जो मसला था वो था, लेकिन आपने देखा कि कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, डिग्री और पीयू कॉलेज के नौजवान केसरी शाल डाल करके, जिनको कुछ भी नहीं मालूम कि इस हिजाब से होता क्या है, इस हिजाब के पहनने से नहीं पहनने से क्या हो रहा है, इसको कुछ भी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक सियासी पार्टी ने इसका फायदा उठाया, नौजवानों के दिमागों में ये जहर भरा कि ये वो कौम है जो आज हिजाब मांग रही है, कल जो है इस मुल्क के अंदर अपनी शरीयत को नाफिज करना चाहेगी। अगर आज तुम इनकी मुखालिफत नहीं करोगे, आज तुम इनसे नफरत नहीं करोगे, तो फिर ये कल तुम्हारे सरों पर बैठेंगे। ये जहर उन नौजवानों के अंदर डाला है, ये उस सियासत का हिस्सा। तो ऐसी कई मिसालें दी जा सकती इस मुल्क के अंदर, जो सियासत जो है नफरत से भरी इस मुल्क के अंदर की जा रही है। और इसमें कोई एक मखसूस पार्टी नहीं है। नाम लेंगे तो तकरीबन हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी मुलविस है। आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये सियासी प्लेटफॉर्म है, मुझे कोई झिझक नहीं किसी पार्टी का नाम लेने। आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा ये समझ रहे हैं कि माइनॉरिटीज के हक में बात करना। कितनी ऐसे वाकयात में गिनाऊं जो ये कहेगी कि ये बीजेपी से एक हाथ आगे बढ़ करके है नफरत को फैलाने में और फैसिस्ट एजेंडे को अपने सामने पेश करने में। करेंसी नोट के अंदर देवी देवताओं के फोटोज का मुतालबा करने वाली ये पार्टी। दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए, एक लफ्ज चीफ मिनिस्टर के मुंह से नहीं निकला। दौरा तो दूर की बात, कंपनसेशन देने की बात दूर की बात। शाहीन बाग के अंदर अपना मुतालबा लेकर के बूढ़ी खवातीन ठंड में बैठी हुई है, एक दिन तौफीक नहीं की चीफ मिनिस्टर को कि जाकर के वहां विजिट करे और इन खवातीन से बात करे। कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। तो कोई पार्टी इस वक्त बची नहीं है इस नफरत की सियासत से। हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि अपना इख्तिदार किसी न किसी जरिए से, जिस जरिए से हासिल हो सकता है उस जरिए से हासिल किया। दूसरा आप देखेंगे कि नफरत, खौफ की सियासत, खौफ तरह तरह से। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से अगर आप इस हुकूमत की खराबियों को गिनाते हैं तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जो जिसके जमीन और आसमान से जैसा कोई ताल्लुक नहीं, वैसा कोई ताल्लुक नहीं, आपने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बात की, आपको जर्नलिस्ट की हैसियत से आपको जेल में। कितने जर्नलिस्ट इस वक्त जेल में। एक बूढ़ा आदमी 70-80 साल, स्टैन स्वामी, जिसका खुद का चलना महाल है, हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, जेल में बंद गया है। एक माजूर प्रोफेसर साहिब माजूर है, जिसको टॉयलेट को जाने के लिए 2 लोग उठा करके ले जाना है, लेकिन उस पर यह इल्जाम है कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कि असैसिनेशन, उसके मर्डर के लिए इसने साजिश की। उसकी गलती यह थी कि वो दलितों को जागरूक कर रहा। 30 सेटलमेंट हम जानते हैं, वो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के हक में काम करने वाली खातून, अपना सब कुछ लगाकर, और उनका जुर्म यही है कि वो दलितों को जागरूक कर रही है, मुसलमानों को जागरूक कर रही है। उनको ले जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ले जाकर के डाला है। नया एक हथियार इनके हाथ में मिल गया है कि थोड़े से पैसे कहीं से शो कर देंगे और बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद। यूएपीए केस, उमर खालिद नौजवान जेल में बंद है, शर्जील इमाम, सफूरा जरगा, नौजवान स्टूडेंट्स हैं,
इनकी खता यह है कि इन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बात, हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बात, तो ये खौफ पैदा किया जाता है कि अगर आप हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे आपको जेल में डाला जाएगा, आपको यूएपीए के तहत डाला जाएगा, और यूएपीए के तहत अगर जेल में डाला जाता है तो बेल भी आपको नसीब नहीं होती, ये भी इसके जरिए से आपको डराया जाता है, तो आप हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ एक दूसरा हथियार खौफ का जिसका जिक्र किया गया, लिंचिंग के जरिए से मुसलमान नौजवानों को, दलित नौजवानों को घेर लिया जाता है, सुनसान सड़कों पर मारा जाता है, वीडियो बनाई जाती है और उसकी वीडियो आपको पहुंचाई जाती है, और तमाशा ये कि आप उसको अपने लोगों में फैलाते हैं। उनका एजेंडा ही यही है कि वो इन दलितों को, मुसलमानों को मार करके इसकी वीडियो इसीलिए बना रहे ताकि आपको भेजें, और आप वो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा फैलाने वाले लोग हैं, आप उसको फैलाते हैं और उसको देख देख करके हमारे नौजवानों के अंदर खौफ पैदा होना तो ये चाहिए था कि उसको देख के डिलीट कर देते, नजरअंदाज कर देते, क्योंकि लिंचिंग कोई नई चीज नहीं है, ये तो होती नहीं है, पहले भी होती थी, पहले भी मारा जाता था, आज भी मारा जा रहा है। आज उसमें फर्क ये आ गया है, आज उसको एक पूरे प्लानिंग के साथ किया जाता है, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की जाती है, मारने वाले की भी तस्वीर उसमें है, मार खाने वाले की भी तस्वीर उसमें है, और आपको पहुंचाया जाता है। और हमारी ये आदत है कि सवाल जारिया के तौर पर इसको हम पहुंचाते रहते हैं, और हमारे लोग, हमारे नौजवान उसको देख देख करके उनके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि कहीं एक दिन अकेला मैं भी निकलूंगा, हो सकता है मेरा भी यही हाल। उन वालिदैन का यह हाल होता है, मेरा बच्चा कल पढ़ने के लिए फला यूनिवर्सिटी के लिए अलग से जाकर रहेगा तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उसे दूर नहीं भेजेंगे। खौफ और मायूस बना करके रख दिया जाए और हम उस साजिश का हिस्सा बनते जाए। ये दूसरी किस्म की सियासत है, ये सियासत का हिस्सा है जो आज हमारे मुल्क के अंदर है। और तीसरा, गुर्बत के जरिए से एक तरफ अमीर अमीर होते जा रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कारपोरेट कंपनियों की गुलामी करते हैं, यहाँ की कारपोरेट कंपनियों के बड़े बड़े जो सरमायादार हैं उनके लिए काम करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री मुल्क के ताल्लुकात को अच्छे करने के लिए दौरे नहीं करता, वो अपने दोस्तों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए दौरे करता है, उनके चार्टर्ड प्लेन्स में बैठ करके जाता है। इसी पूरी दुनिया की आंखों ने इसको देखा है, और आज हश्र जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं। एक तरफ अमीरों को अमीर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ का गरीब जिसको एक वक्त का खाना यहाँ पर मुश्किल से मिल रहा है, उस पर मजीद जो है आम खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा करके उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो सुबह से शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसे कोई और फिक्र नहीं, उसको ये फिक्र रहेगी कि मैं कल कैसे कमाऊं, कैसे खाऊं, कहां से लाऊं और कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं, कैसे अपने बीवी का पेट भरूं, कैसे अपने घर को चलाऊं। तो ये जो आम खाने पीने की चीजें थी, इस पर जीएसटी लगाना, इसको महंगा करने का मकसद, ये अचानक इन्फ्लेशन बढ़ गया इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये इसी सियासत का हिस्सा है जिसके जरिए से गरीब को गरीब और उसके पेट के अतराफ घूमने वाला बना करके छोड़ दिया गया है, ताकि वो हुकूमत के बारे में कभी ना सोचे, ताकि वो बगावत के बारे में कभी ना सोचे, ताकि कभी वो सर उठाकर जीने के बारे में ना सोचे। तो ये तीन तरह की सियासत इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है, नफरत की सियासत, खौफ की सियासत, गुर्बत की सियासत। तीनों जरिए से यहाँ के बाशिंदों को, यहाँ के देशवासियों को डरा करके, दबा करके रखा गया है, ताकि आप जो नाइंसाफियां हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज ना उठाएं। दिन दहाड़े अब वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा है, जो आखिरी रिसोर्ट जिसको कहा जा सकता था, जहां आखिरी उम्मीद थी, अब वो भी नहीं बचा है। उसमें भी दिन दहाड़े इस किस्म के फैसले होते हैं जिसमें जजमेंट देने के बाद जजेस खुद कहते हैं कि ये जजमेंट जो है इंसाफ का नहीं है, ये आस्था की बुनियाद पर किया गया जजमेंट है, ये जज्बात की बुनियाद पर किया गया जजमेंट है, खुद ही उनकी जबान से निकलता। और हम तो देख ही रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कैसे इनामात हासिल करते हैं, कैसे उनको उसका पहले से इशारा दिया जा रहा है कि अगर आप ये फैसला इस तरह करते हैं तो आपको इस तरह का दिया। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत है, और ये कोई नई बात मैंने आपके सामने नहीं रखी, इसीलिए मैंने पहले वो शेर आपके सामने कहा था कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है,
ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देख। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती शाख के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन के खिताब के बाद मकामी शाख का क़याम अमल में लाया गया और करेबिलची वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की मकामी शाख के लिए मुसैब अहमद हसूर करेबिलची को करेबिलची शाख का सदर मुंतखब किया गया और उसके बाद हबीबुल्ला खान नायब सदर, ई मोहम्मद ज़ुबैर नायब सदर और मोहम्मद असलम परवीज़ को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। जाहिद अहमद को ख़जानची मुंतखब किया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के दावनगरा ज़िला शाख नायब सदर शाहबाज खान ने शुरका का और अमायदीन का खुसूसी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए खिताब किया। आइए देखते हैं उस एक मंज़र। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें यहाँ सब अच्छे मकसद के लिए जमा होने का मौका अता फरमाया और हमें एक सही मकसद के लिए एक सही पैगाम को समाज, माशरे और मुल्क के लिए उसको जारी करने की मेहनत करने का एक मजमुआ फराहम किया अल्लाह ताला ने कि हमें इस पैगाम को ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे से ही, चाहे कितना भी वक्त ले, आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन इस पैगाम को हम फैलाना है। ये पैगाम क्या है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मेन मकसद क्या है? माशरे के जो उसूल हैं उसको बदलना। जो हम कहते हैं सियासत का नाम लेते ही एक गलाजत बोलते हैं, बिल्कुल ये मैं दक्षिणी उर्दू में बोल रहा हूँ, गलाजत बोलते हैं सियासत का मतलब। ये वर्ड को चेंज करने के लिए ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उठी है, क्योंकि उसूल को चेंज करना है। चाहे एक मिसाल देता हूँ, जो गलाजत बोलते हैं, अगर एक मेंबर किसी वोटर को पैसे देकर जीत रहा है, अगर समझो एक घर के 5,000 रुपये दिया है तो समझो उसका हक वो खरीद लिया है। मिसाल के तौर पर अगर गली में या मुल्क में या गांव में काम नहीं हुआ तो अगर वो वोटर जो वोट दिया है, अगर 1 से 2 बार पूछा तो मेंबर बोलेगा मैं तेरे को 5,000 रुपये दिया हूँ, तो मुझे पूछने का हक नहीं है, तो पहले ही हक बेच चुका है। इसीलिए इस उसूल को बदलने के लिए ये वेलफेयर पार्टी उठी है। और मैं वेलफेयर पार्टी की मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बेहतरीन अंदाज में मेरे से, मैं तो कुछ अभी इसमें छोटा बच्चा हूँ, तो बेहतरीन अंदाज में हमारे स्टेट लीडर साहब बयान किए हैं। मैं बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सबसे पहले एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, स्टेट प्रेसिडेंट, वो हमारी दावत को कबूल करते हुए ज़ाती ज़रूरियात को और पार्टी की ज़रूरियात को रहते हुए उसके बावजूद हमारी दावत को कबूल किए और हमें यहाँ इस मजमे को, इस पार्टी के पैगाम को, इस प्रोग्राम को हिम्मत अफजाई की, इस प्रोग्राम को कामयाब किए। मैं उनका मेरी तरफ से और मैं स्टेट जिम्मेदारों की तरफ से, आप सब गाँव वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब हबीबुल्ला खान साहब, इंजीनियर, वाइस प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी अपनी ज़ाती ज़रूरियात को और पार्टी ज़रूरियात को होने के बावजूद हमारी दावत को कबूल किए और हमारे प्रोग्राम को कामयाब करने में उनका हिस्सा रहा है और मुझे हर चीज़ में मशवरा भी दिए। उनका शुक्रिया अदा कर मेरी तरफ से और गाँव वालों की तरफ से, हम स्टेट जिम्मेदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जामिया मस्जिद के मुतवल्ली साहब, रिटायर्ड तहसीलदार और आदर्श कमेटी के प्रेसिडेंट एजाज बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी दावत कबूल करके इस प्रोग्राम में आए और अपने ख्यालात को अच्छी तरह से इजहार किए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब महबूली साहब, नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी हिंद, वो भी हमारी दावत इस्लाम कबूल किए और हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले उन्होंने दीन की बुनियाद पर सियासत की बात बेहतरीन अंदाज से किए। मैं उनका भी अपनी तरफ से और गांव वालों की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نظام الدین صاحب کا بھی میری دعوت قبول کیے وہ آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے ڈسٹرکٹ جنرل سیکریٹری مزمل صاحب وہ بھی آئے، اس پروگرام میں حصہ لیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے جو گاؤں کے بزرگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے، ہمارے پروگرام میں کامیابی کا ایک حصہ بنے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص کر ہمارے ناظم امیر مقامی اکبر بیگ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے امیر مقامی حصول حمید آباد جابر حسین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے گاؤں کے جو بڑے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے دوست وغیرہ ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے منڈل پنچایت کے سینئر ایک ممبر ہیں عزیز خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے ایک پنچایت ممبر اور ایک رحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سارے مہمان محفل اور خاص کر میرے دوست زاہد فوٹوگرافر، وہ میرے پرسنل مجھے بہت ساتھ دیے ہیں اس چھوٹے سے کام میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ایک بات کہہ کر کہ کھانے کے بعد پھر دوبارہ جو ممبران ویلفیئر پارٹی کے ممبرشپ کا سائن کرے ہیں وہ ممبران یہاں پہ 2:30 بجے کے بعد کھانے کے بعد یہاں رہے، یہاں پہ یونٹ الیکشن ہوگا، ذمہ دار چنا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔